हेलो विद्यार्थी मित्रों, सीपी एज्युकेशन में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 विज्ञान विषय में प्रकरण 10 प्रकाश, परावर्तन अने वक्रीभवननो अभ्यास करवानो छे। मित्रों, अहीं अगर विज्ञान अंदर कुल 3 भाग पड़शे, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान अने जीव विज्ञान। एमां अहीं आगळ जे प्रकरण 10 आपेलुं छे प्रकाश, परावर्तन अने वक्रीभवन, ए भौतिक विज्ञाननी अंदर समावेश करवामां आवे छे। मित्रों, हवे अहीं आगळ प्रकाशनी सौप्रथम आपणे वात करीए तो सूर्य उगे छे अने आपणे बधी वस्तुओ जोई शकीए छीए। एटले के सूर्यना प्रकाशथी आपणे बधी वस्तुओने जोई शकीए। रात्रिना अंधारा दरमियान आपणे कोई वस्तु जोई शकता नथी। जो ए वस्तु पर कोई पदार्थ द्वारा प्रकाश पाडवामां आवे तो आपणे ए वस्तु जोई शकीए छीए, नहींतर आपणे कोई वस्तु जोई शकता नथी। प्रकाश विषय, परावर्तन विषय अने वक्रीभवन विषय आगळना धोरणनी अंदर थोड़ुं घणुं ज्ञान मेळव्युं हशे। अहींया આગળ આપણે થોડું વધારે જ્ઞાન મેળવીશું। હવે વાત કરીએ પરાવર્તનની, તો પરાવર્તનનો અર્થ એ પ્રમાણે લઈ શકાય કે પ્રકાશના કિરણો કોઈ સપાટી પર અથડાઈ અને પાછા ફરવાની ઘટના એને પરાવર્તન તરીકે ઓળખી શકાય। વક્રીભવનની વાત કરીએ तो वक्रीभवननी अंदर कोई सपाटी पर प्रकाशना किरणों आपात थता होय अने बीजी बाजू बहार निकली जता होय, परंतु जे सपाटी पर आपात थाय त्यांथी सेज वांका वरे एटले के वांका वरवानी घटना होय एने वक्रीभवन तरीके ओळखवामां आवशे। अहीं आगळ परावर्तनना केटलाक नियमो होय, परावर्तनना नियमो होय, परावर्तनना प्रकारो होय, केवा प्रकारना प्रश्नो होय जेनी आपणे चर्चा करीशुं। आ प्रकरण परीक्षानी अंदर कुल 3 गुणनो एक प्रश्न आवे छे। ए प्रश्न अथवा वारो होई शके एटले मित्रों आमांथी 3 गुणना प्रश्नोनुं महत्व वधारे रहेशे। हवे आपणे सौप्रथम बात करीए तो प्रश्न अहीं आगळ आपेलुं छे के प्रकाशनुं परावर्तन एटले शुं अने परावर्तनना नियमो लखो। मित्रों, परावर्तननी व्याख्या अने परावर्तनना नियमो तमारा आगळना धोरणनी अंदर भणवामां आवता हता। तो पण अहीं आगळ जोईए के अपारदर्शक લીસી अने चरकती सपाटी पर प्रकाशने आपात करता ते सपाटी परथी प्रकाशना किरणोने पाछा फेंकावानी जे घटना हशे एने कहेवाशे प्रकाशनुं परावर्तन। आ परावर्तननी व्याख्या थई। नीचे अहीं आगळ आकृतिमां आपणने आपेलुं छे मित्रों के अहीं आगळ सौप्रथम आप परावर्तक एटले के चरकती सपाटी छे। अहीं आगळ आ आपात किरण आपेलुं छे। अहीं आगळ आपात बिंदुए आपात थाय छे अने अहीं आगळथी ए किरण परावर्तित थाय छे। अहीं आगळ वच्चे एक लंब आपेलो छे। अहीं आगळ सौप्रथम परावर्तनना नियमनी अंदर आपणे वात करीए तो आपात कोण अने परावर्तन कोण ए बंने समान थशे। अहीं आगळ आपात कोण अने अहीं आगळ परावर्तन कोण आपेला छे। तो मित्रों अहीं आगळ जे आपात कोणे प्रकाशनुं किरण आपात थाय ए ज खूणा द्वारा प्रकाशना किरणनुं परावर्तन थाय एटले आपात कोण अने परावर्तन कोण समान हशे। बीजा नंबरनी वात करीए आपणे तो आपात किरण अरीसाना आपात बिंदुए सपाटीने दोरेलो लंब अने परावर्तित किरण ए बधा एक ज समतलमां होय छे। एटले अहीं आगळ मित्रों आ उपरनुं जे समतल होय ए आ 3 एक ज समतलमां आवेला छे।
ત્રીજા નંબરનું આપેલું છે કે આપાત કિરણ અને પરાવર્તિત કિરણ લંબની સપાટીની સામસામેની બાજુએ આવેલા હોય છે। એટલે અહીં આગળ મિત્રો આ આપાત કિરણ થશે, આ લંબ થશે અને આ પરાવર્તિત કિરણ, એટલે અહીં આગળ આ બંને એકબીજાની કેવી હશે મિત્રો? સામસામે આવેલા કહી શકાશે। બીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે કે નિયમિત પરાવર્તન અને અનિયમિત પરાવર્તન કોને કહે છે? તો નીચેની આકૃતિ દ્વારા આપણે સમજી શકીએ કે આ પણ આગળના ધોરણની અંદર આવતું હતું। આપણે સામાન્ય રીતે વાત કરીએ તો સમાંતર કિરણપુંજ, પ્રકાશનું સમાંતર કિરણપુંજ લીસા સમતલ અથવા તો લીસી સપાટી ઉપર આપાત થાય તો પરાવર્તિત થતું કિરણપુંજ સમાન જ હોય તો એ કેવું કહેવાશે? નિયમિત પરાવર્તન। પરંતુ જો અસ્તવ્યસ્ત રીતે પરાવર્તિત થતા કિરણો હોય તો એને આપણે અનિયમિત પરાવર્તન તરીકે ઓળખીશું। તો અહીંયા આગળ જવાબમાં જોઈએ તો સપાટ અથવા તો નિયમિત સપાટી પરથી નિયમિત પરાવર્તન થાય અને રફ એટલે કે ખરબચડી સપાટી પરથી અનિયમિત પરાવર્તન થાય। અહીંયા એના મિત્રો બે પ્રકાર આપેલા છે, નિયમિત પરાવર્તન અને અનિયમિત પરાવર્તન। નિયમિત પરાવર્તનની વ્યાખ્યા: જ્યારે પ્રકાશનું સમાંતર કિરણપુંજ ચરકતી સમતલ અથવા તો લીસી સપાટી પર આપાત થાય છે ત્યારે પરાવર્તિત પ્રકાશનું કિરણપુંજ ચોક્કસ દિશામાં સમાંતરે રહે તો આવા પ્રકાશના પરાવર્તનને નિયમિત પરાવર્તન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઉદાહરણ તરીકે સમતલ અરીસો હોય એના ઉપરથી થતું પરાવર્તન આપણે ઉદાહરણમાં લઈ શકીએ। અનિયમિત પરાવર્તન: તો જ્યારે પ્રકાશનું સમાંતર કિરણપુંજ એ અનિયમિત અથવા તો ખરબચડી સપાટી ઉપર આપાત થાય છે ત્યારે પરાવર્તિત થતું પ્રકાશનું કિરણપુંજ સમાંતર રહેતું નથી, પરંતુ શું થાય મિત્રો? સમગ્ર વિસ્તારમાં ફેલાય તો આ પ્રકારના પરાવર્તનને અનિયમિત પરાવર્તન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અહીંયા આગળ ખુરશી, ટેબલ, પુસ્તક વગેરે બધા ખરા એ બધું અનિયમિત પરાવર્તનના ઉદાહરણો થશે। અહીંયા આગળ આપેલી છે એ સમાંતર કિરણપુંજ આપેલું છે અને અહીંયા આગળ આપેલું છે એ અનિયમિત પરાવર્તન આપેલું છે। અહીંયા આગળ લીસી સપાટી આપેલી છે, અહીંયા આગળ રફ સપાટી અથવા તો ખરબચડી સપાટી આપેલી છે। ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન, સમતલ અરીસાથી મળતા પ્રતિબિંબની વિશેષતાઓ। મિત્રો સમતલ અરીસો કોને કહેવાય એની પહેલાં આપણે ચર્ચા કરીએ તો સમતલ અરીસો એટલે આપણે ઘરે જે અરીસા તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ, મોઢું જોવા માટે ઉપયોગ કરીએ, વાળ ઓળાવવા માટે ઉપયોગ કરીએ, એને આપણે સમતલ અરીસા તરીકે ઓળખી શકીએ। એના પ્રતિબિંબની વિશેષતાઓ અહીંયા આગળ લખવાની છે। તો સૌપ્રથમ આપેલી છે કે સમતલ અરીસાથી મળતું પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી, ચત્તુ અને વસ્તુના સાઇઝ જેટલું એટલે કે વસ્તુના કદ જેટલું હોય છે। આ પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળ અરીસાથી જેટલા અંતરે વસ્તુ હોય તેટલા જ અંતરે અરીસાથી પાછળની બાજુએ મળે છે। પરંતુ મિત્રો અહીંયા આગળ વાત કરી કે આભાસી હોય એટલે મળતો હોય એવો ભાસ થાય, આપણને દેખાશે નહીં। અરીસાની બાજુએ ઉલટાયેલી હોય છે। મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે જમણી બાજુના અંગો ડાબી બાજુના જમણી બાજુના દેખાય। એનું ઉદાહરણ આપણે કહેવું હોય તો કહી શકાય કે મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે જમણો હાથ ઊંચો કરીએ તો આપણને અરીસાની અંદર ડાબો હાથ ઊંચો કરેલો જોઈ શકાય। એટલા માટે આ અરીસાના પ્રતિબિંબને પાર્શ્વિક વ્યુત્ક્રમિક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ચોથા નંબરના પ્રશ્નની અંદર કે ભાઈ ગોળીય અરીસો એટલે શું, તેના પ્રકારો સમજાવો। મિત્રો અહીંયા આગળ સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ તો અરીસાના બે પ્રકાર કહી શકાય, એક સમતલ અરીસો હોય અને બીજો ગોળીય। ગોળીય એટલે ગોળ પ્રમાણેનો અરીસો હોય, અર્ધગોળ પ્રમાણે। તો જે અરીસાની પરાવર્તક સપાટી કોઈ કાચ કે ક્વાર્ટ્ઝના પોલા ગોળાના પૃષ્ઠનો એક ભાગ હોય તેને ગોળીય અરીસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એના બે પ્રકાર પડે છે, એક અંતર્ગોળ અરીસો અને બીજા નંબરમાં બહિર્ગોળ અરીસો। અંતર્ગોળ અરીસો એટલે એના નામ ઉપરથી કે ભાઈ અંદરની સપાટી પરાવર્તક હોય અને બહિર્ગોળ અરીસો એટલે એના નામ ઉપરથી કે ભાઈ બહારની તરફની સપાટી પરાવર્તક હોય।
જે પરાવર્તક સપાટી અંદરની તરફ વળેલી હોય તે પોલા અથવા તો કેન્દ્ર તરફ હોય તેને અંતર્ગોળ અરીસો કહે છે, અને બહિર્ગોળ અરીસો તો જે પરાવર્તક સપાટી બહારની તરફ વળેલી હોય તેને બહિર્ગોળ અરીસો કહે છે. એની મિત્રો અહીંયા આગળ આકૃતિઓ આપેલી છે. અહીંયા આગળ અંતર્ગોળ અરીસા એટલે કે અંદરની સપાટી કેવી થશે? પરાવર્તક થશે. એટલે બહારની બાજુએ નાના નાના નિશાન આપેલા છે. બહિર્ગોળ અરીસોની અંદર બહારની બાજુની સપાટી કેવી થશે? પરાવર્તક થશે. હવે મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન છે કે ગોળીય અરીસા કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે? તો અહીંયા આગળ આ પ્રમાણે મિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા આગળ બે આકૃતિ આપેલી છે. એનો અડધો ભાગ કાપી અને ગોળીય અરીસા બનાવવામાં આવી છે. કે ગોળાકાર કવચનો અમુક ભાગ વર્તુળાકાર છેદમાં કાપી અને ગોળી અરીસા બનાવવામાં આવે છે, જેની અંદરની અથવા તો બહારની વક્ર સપાટી કેવી હોય છે? પરાવર્તક હોય છે. જો અંદરની પરાવર્તક હોય તો અંતર્ગોળ થાય અને બહારની પરાવર્તક હશે તો બહિર્ગોળ અરીસો થાય છે. હવે 5મા નંબરના પ્રશ્નની અંદર આપણે વાત કરીએ તો ગોળીય અરીસાઓ માટે ધ્રુવ, વક્રતા કેન્દ્ર, વક્રતા ત્રિજ્યા, મુખ્ય અક્ષ, મુખ્ય કેન્દ્ર, કેન્દ્ર લંબાઈ, પેરેક્સિયલ કિરણો અને ફોકલ પ્લેન અને દર્પણ મુખ એની વ્યાખ્યાઓ આપવાની. અહીંયા આગળ આ વ્યાખ્યાઓ 2 ગુણની અંદર અથવા તો 3 ગુણની અંદર પૂછાવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ અરીસાનું ધ્રુવ કોને કહેવાશે? તો ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી ના કેન્દ્રને શું કહેવાશે? અરીસાનું ધ્રુવ કહે છે. જે અરીસાના પૃષ્ઠ પર આવેલો હોય છે. આપણને પાછળ આકૃતિમાં જોઈએ. પછી આપેલું છે વક્રતા કેન્દ્ર. તો જે ગોળાના કવચમાંથી અરીસો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોય એ ગોળાનું જે કેન્દ્ર હોય એને વક્રતા કેન્દ્ર કહેવાય. એને મિત્રો કેપિટલ C વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ત્રીજા નંબરની છે વક્રતા ત્રિજ્યા R. કે ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી જે પોલા ગોળાનો એક ભાગ છે એ પોલા ગોળાની ત્રિજ્યાને અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે. તેને R વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા આગળ કેન્દ્ર અને અરીસાના ધ્રુવ વચ્ચેનું અંતર હોય એને પણ વક્રતા ત્રિજ્યા કહી શકાશે. પછી આપેલું છે મુખ્ય અક્ષ. તો ગોળીય અરીસાના ધ્રુવ તથા વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખા હોય એને મુખ્ય અક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમાં PC રેખા બતાવેલી છે. 5મા નંબરની અંદર મુખ્ય કેન્દ્ર. તો અરીસાના મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતા કિરણો એ પરાવર્તન પામી અને અરીસાના આગળ જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થતા હોય એટલે અંતર્ગોળ હોય એટલે આગળની બાજુ થાય, અને જો બહિર્ગોળ હોય તો મિત્રો વિખૂટા પડશે. એટલે ભેગા થતા હોય એવો આપણને ભાસ થાય. એટલે અહીંયા આગળ આભાસ થાય, અહીંયા આગળ વાસ્તવમાં મળશે. તેઓને અનુક્રમે અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. તેને F વડે દર્શાવવામાં આવે છે. કેન્દ્ર લંબાઈ. તો ગોળીય અરીસાના ધ્રુવ તથા મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરને કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. તેને f વડે દર્શાવવામાં આવે છે. દર્પણ મુખ. દર્પણ મુખ એટલે આપણે જે જોઈ શકીએ અંદરની બાજુની સપાટી પરાવર્તક હોય તો એ દર્પણ મુખ કહેવાય. બહારની બાજુની સપાટી પરાવર્તક હોય તો આપણા માટે એ દર્પણ મુખ થશે. એટલે ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટીની વર્તુળાકાર સીમા જે રેખાના વ્યાસને અરીસાનું શું કહેવાશે? દર્પણ મુખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પેરેક્સિયલ કિરણો. આ વ્યાખ્યાએ ઓછી પૂછાતી હોય કે અરીસાના મુખ્ય અક્ષના નજીકના જે કિરણો હોય એને પેરેક્સિયલ કિરણો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી ફોકલ પ્લેન કિરણો. તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા અને મુખ્ય અક્ષને લંબ હોય એવા સમતલને શું કહેવાશે? ફોકલ પ્લેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ કે અહીંયા આગળ આ કેપિટલ C એને શું કહેવાશે? મુખ્ય કેન્દ્ર. F મુખ્ય અક્ષ. અહીંયા આગળ આ અંતર્ગોળ અરીસો આપેલો છે
અહીંયા સુધીની કેન્દ્ર લંબાઈ કહેવાશે। અહીંયા સુધીનું જે હોય આર એને વક્રતા ત્રિજ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવશે। આ આંતરગોળ અરીસા માટે છે, અહીંયા આગળ બહિર્ગોળ અરીસા માટે। અહીંયા આગળ આપાત થતા કિરણો અહીંયા આગળ ભેગા થાય એટલે એને મુખ્ય કેન્દ્ર કહેવાશે। હવે અહીંયા આગળ આ જે કાલ્પનિક રેખા પસાર થાય એને મુખ્ય અક્ષ કહેવાશે, આને વક્રતા કેન્દ્ર કહેવાશે। એવી રીતે અહીંયા આગળ આ સી એટલે વક્રતા કેન્દ્ર, અહીંયા આગળ આર એટલે વક્રતા ત્રિજ્યા, અહીંયા આગળ એફ એટલે થશે મુખ્ય કેન્દ્ર, અહીંયા સ્મોલ એફ આપેલું છે કેન્દ્ર લંબાઈ થાય, અહીંયા આગળ પી આપેલું છે એ ધ્રુવ થશે, અને અહીંયા આગળ એ થી બી સુધીનું જે અહીંયા આગળ આ પ્રમાણે જોઈએ તો એને આપણે દર્પણ મુખ તરીકે લઈ શકાશે। હવે પ્રશ્ન નંબર 6 ની ચર્ચા કરીએ આપણે કે અંતર્ગોળ અરીસાની સામે જુદા જુદા સ્થાન પર મૂકેલી વસ્તુઓ રખાતા પ્રતિબિંબના સ્થાન દર્શાવતી કિરણાકૃતિ દોરી અને દરેકના પ્રકાર અને પરિમાણ લખવાના છે। અહીંયા આગળ મિત્રો કુલ 6 આકૃતિઓ આપેલી છે। અહીંયા આગળ સૌપ્રથમ વસ્તુનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનો પ્રકાર અને એનું પરિમાણ, પરિમાણ એટલે એનું કદ થશે। સૌપ્રથમ વાત કરીએ કે વસ્તુ ક્યાં હોય તો મિત્રો અહીંયા આગળ વસ્તુ અનંત અંતરે આપેલી હોય। મુખ્ય પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં મળશે તો મિત્રો પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં મળે તો મુખ્ય કેન્દ્ર અહીંયા આગળ એફ ઉપર મળે। પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો હશે તો વાસ્તવિક અને ઉલટા હોય। પ્રતિબિંબનું પરિણામ તો મિત્રો અહીંયા આગળ બિંદુવત મળે એટલે અત્યંત નાનું થશે, અને આ પ્રમાણે એની આકૃતિ દોરી શકાય। અહીંયા આગળથી આ પ્રમાણે વસ્તુ હોય, અહીંયા આગળથી આપાત થતું કિરણ અહીંયાથી આમ પરાવર્તન પામી અને એફમાંથી પસાર થશે। ત્યારબાદ બીજા નંબરનું કિરણ આ પ્રમાણે વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય, એનું અહીંયા આગળ પરાવર્તન પામી અને મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે। આ પ્રમાણે આપણે કિરણાકૃતિ એટલે કે આકૃતિ દોરી શકીએ। બીજા નંબરમાં આપેલું છે કે વક્રતા કેન્દ્ર સીથી થોડે દૂર, અહીંયા આગળ વક્રતા કેન્દ્ર આપેલું છે ત્યાંથી થોડે દૂર આ વસ્તુ મૂકેલી છે। પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં મળશે તો અહીંયા આગળ વક્રતા કેન્દ્ર સી અને અહીંયા આગળ એફની વચ્ચે મળશે। અહીંયા આગળ પણ આપણે એનો પ્રકાર કયો હતો મિત્રો, અહીંયા આગળ દરેકમાં લગભગ વાસ્તવિક અને ઉલટો જ આવશે। પછી પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એટલે કે કદ કેટલું હશે તો મિત્રો નાનું। અહીંયા આગળ આ પ્રમાણે એક કિરણ અહીંયા આગળ દર્શાવી અને ત્યાંથી આપણે આ પરાવર્તિત કરીએ એટલે આ પ્રમાણે મળી, અને બીજું ક્યાંથી પસાર કરવાનું થશે મિત્રો વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર કરીએ એટલે આ પ્રમાણે આપણને જોવા મળી શકશે, બરાબર। અહીંયા આગળ એ ડેશ અને બી ડેશ એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબો આપેલા છે। પછી સી ની અંદર જોઈએ તો વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં આપેલું છે મિત્રો, અહીંયા આગળ વક્રતા કેન્દ્ર ઉપર। પ્રતિબિંબનું સ્થાન પણ ક્યાં મળશે વક્રતા કેન્દ્ર ઉપર। હવે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર વાસ્તવિક અને ઉલટું, અને પરિમાણ કેટલું હશે વસ્તુના કદ જેવડું। હવે અહીંયા આગળ આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ એક કિરણ આ પ્રમાણે આપાત કરી અને અહીંયાથી પરાવર્તિત કરવાનું, અહીંયાથી આપાત કરી અને અહીંયાથી શું થશે પરાવર્તિત થશે, એટલે અહીંયા આગળ આ બે કિરણો અહીંયા આગળ ભેગા થશે। પછી ડીની વાત કરીએ તો વસ્તુનું સ્થાન એટલે અહીંયા આગળ આપેલું છે સી અને અહીંયા આગળ એફની વચ્ચે, અને પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં મળે મિત્રો અહીંયા આગળ આપેલું છે સીથી થોડે દૂર, એનો પ્રકાર હશે વાસ્તવિક અને ઉલટું, વસ્તુ કરતાં મોટું હશે। આ પ્રમાણે આકૃતિ આપણે દોરી શકાય। ઈની અંદર વાત કરીએ તો વસ્તુનું સ્થાન થશે મુખ્ય કેન્દ્ર એફ ઉપર, પ્રતિબિંબનું સ્થાન થાય અનંત અંતરે, વાસ્તવિક અને ઉલટું અને ઘણું મોટું। આ પ્રમાણે એની કિરણાકૃતિ દોરી શકાય। અહીં આગળ વસ્તુ આપેલી છે, અહીં આગળ પ્રતિબિંબ ખરું એ અનંત અંતરે મળે એટલે એની આપણે અનંત અંતર એવું લખી શકાય। એફની અંદર ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર એફની વચ્ચે, એટલે અહીં આગળ મિત્રો આ એફ અને અહીં આગળ ધ્રુવ આપેલું એની વચ્ચે રાખીએ તો અરીસાની પાછળ મળે, અને કેવું હશે આભાસી અને ચત્તુ। આભાસી અને ચત્તુ એટલે સીધું થાય, અને આભાસી એટલે મળતો હોય એવો ભાસ થશે। આગળ બધાની અંદર વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ હતું, ફક્ત અહીંયા આગળ એફની અંદર એટલે કે વસ્તુનું સ્થાન ધ્રુવ પી અને મુખ્ય કેન્દ્ર એફની વચ્ચે હોય તો જ આભાસી અને ચત્તુ પ્રતિબિંબ મળે, અને વસ્તુ કરતાં કેવું હશે ઘણું મોટું હોય છે।
7મા નંબરનો પ્રશ્ન કે ગોળીય અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબને કિરણાકૃતિ દ્વારા સમજાવવું। મિત્રો અહીંયા આગળ જે ગોળીય અરીસા હોય એટલે કે બહિર્ગોળ અને અંતર્ગોળ એની અંદર કેવી રીતે પ્રકાશનું કિરણ એની ઉપર આપાત થાય અને પરાવર્તન થઈ અને કઈ દિશામાં જશે એની અહીંયા આગળ ચર્ચા કરવાની છે। તો અહીંયા આગળ ગોળીય અરીસાની સામે મોટી સાઇઝની એક વસ્તુ મૂકેલી છે એવું વિચારવાનું। આ વસ્તુના દરેક બિંદુમાંથી અનંત સંખ્યામાં પ્રકાશના કિરણો નીકળતા હોય તો વસ્તુઓનું પ્રતિબિંબનું સ્થાન નક્કી કરવા અનુકૂળતા મુજબ ઓછામાં ઓછા અહીંયા આગળ આપણે 2 કિરણો લેવામાં આવશે। પહેલા નંબરમાં અહીંયા આગળ આપેલું છે કે મુખ્ય અક્ષની સમાંતર। મિત્રો અહીંયા આગળ પહેલા આકૃતિમાં જોઈએ તો આ પ્રમાણે મુખ્ય અક્ષ થશે બંને આકૃતિમાં। અહીંયા આગળ એના સમાંતર એટલે આ પ્રમાણે આપાત થતું કિરણ દર્શાવેલું છે। હવે એ પરાવર્તિત થઈ અને અહીંયા આગળ એફમાંથી પસાર થાય અને અહીંયા આગળ એફથી કેવું જતું હશે મિત્રો, દૂર જતું હોય એવો આપણને ભાસ થાય। આ પ્રમાણેનો જે અરીસો હોય આ એ અંતર્ગોળ થશે અને આ બહિર્ગોળ અરીસો થાય। તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ કે મુખ્ય અક્ષની સમાંતર દિશામાં આપાત થતું કિરણ અંતર્ગોળ અરીસા પરથી પરાવર્તન પામી અને મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે અને બહિર્ગોળ અરીસાની અંદર વિકેન્દ્રિત થતું હોય એવો ભાસ થાય એટલે આભાસી અહીંયા આગળ તૂટક રેખા વડે દર્શાવેલું છે। હવે બીજા નંબરમાં વાત કરીએ તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ કેવું હોય તો અહીંયા આગળથી આ મુખ્ય અક્ષ હવે આપાત કિરણ ખરું એ મુખ્ય કેન્દ્ર એટલે કે એફમાંથી પસાર થાય તો અહીંયા આપાત થઈ અને પરાવર્તિત કિરણ કેવું હશે તો મુખ્ય અક્ષ એની સમાંતર હોય છે। તો અહીંયા આગળ જો પ્રકાશનું કિરણ અંતર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી પસાર થતું હોય અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર એફ તરફ ગતિ કરતું હોય તો કિરણ પરાવર્તન પામી અને મુખ્ય અક્ષની સમાંતર દિશામાં પરાવર્તિત થાય છે। અહીંયા આગળ આપણે આ બહિર્ગોળ અરીસા માટેનું પણ આપેલું છે કે આ પ્રમાણે આપાત થતું હોય અને અહીંયા આગળથી શું થશે મિત્રો, પરાવર્તન પામે છે અને અહીંયા આગળ આપણને મુખ્ય કેન્દ્ર એફ તરફ આવતું હોય એવો ભાસ થશે। ત્રીજા નંબરની વાત કરીએ તો વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ તો એની અંદર સૌપ્રથમ આકૃતિમાં જોઈ લઈએ તો મિત્રો અહીંયા આગળ વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ એ આપાત થઈ અને એની એ જ દિશામાં આગળ વધે છે એટલે આપાત થઈ અને પરાવર્તન કિરણ પણ એની એ દિશામાં જોવા મળે છે। એવી જ રીતે અહીંયા આગળ બહિર્ગોળ અરીસામાં પણ એવું હોય છે। તો અહીંયા આગળ જોઈએ કે અંતર્ગોળ અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર સીમાંથી પસાર થતું અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર સીની દિશામાં ગતિ કરતું પ્રકાશનું કિરણ અરીસા પર પરાવર્તન પામી બાદ એ જ પથ પર પાછું ફરે છે। એ જ પથ એટલે તે જ રસ્તા પર પાછું ફરે છે। હવે છેલ્લે આપણે જોઈએ કે અરીસાના મુખ્ય અક્ષ સાથે નિશ્ચિત કોણ બનાવતી દિશામાં આપાત થતું કિરણ। મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા આગળ પરાવર્તનના નિયમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। અહીંયા આગળ આપણે લંબ લઈ લઈએ, અહીંયા આગળ જે ખૂણે આપાત થતું હોય એને આપાત કોણ કહેવાય, અહીંયા આગળ જે ખૂણે પરાવર્તન થતું હોય એને પરાવર્તન કોણ કહેવાય। મિત્રો આની અંદર આપણે જોયું હતું કે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ સમાન મૂલ્યના હોય એટલે અહીંયા આગળ ધ્રુવ પી આગળ જે ખૂણે આપાત થાય એ જ ખૂણે એ કિરણ પરાવર્તન પામે છે। અહીંયા આગળ આ અંતર્ગોળ અરીસા માટે હતું, અહીંયા આગળ આપણને બહિર્ગોળ અરીસા માટે આપેલું છે। તો અરીસાના મુખ્ય અક્ષ સાથે નિશ્ચિત એટલે ચોક્કસ કોણ બનાવતી દિશામાં ધ્રુવ પી પર આપાત થતું કિરણ અંતર્ગોળ અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસા પરથી પરાવર્તનના નિયમો જળવાય તે રીતે નિશ્ચિત કોણ બનાવતી દિશામાં પરાવર્તન પામે છે। એટલે કે આપાત કોણનું જેટલું મૂલ્ય હશે એટલું જ પરાવર્તન કોણનું મૂલ્ય મળે છે। એટલે કે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ સમાન મૂલ્યના મળે છે। 8મા નંબરનો પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે તો અહીંયા આગળ અંતર્ગોળ અરીસાના ઉપયોગો લખો। તો મિત્રો અહીંયા આગળ અંતર્ગોળ અરીસા વિશે આપણે બધો અભ્યાસ કર્યો પરંતુ અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ થાય એની આપણે જો ચર્ચા કરવી હોય તો કેવી રીતે કરી શકીએ। તો અહીંયા આગળ સૌપ્રથમ આપેલું છે કે ટોર્ચ
સર્ચલાઇટ અને વાહનોની હેડલાઇટમાં પ્રકાશના શક્તિશાળી સમાંતર કિરણબિંબ એટલે કિરણોનું જૂથ જેને કહેવાય કિરણપુંજ મેળવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે। મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે ટોર્ચ ચાલુ કરીએ એટલે એમાંથી પ્રકાશ આવતો હોય એ પ્રકાશ એ અંતર્ગોળ અરીસા પરથી વધારેમાં વધારે ફેલાઈ શકે છે। ત્યારબાદ સર્ચ લાઇટ, ત્યારબાદ વાહનોની જે હેડલાઇટ આવતી હોય એની અંદર પણ આ પ્રકારના અરીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। પછી મિત્રો બીજા નંબરમાં અહીંયા આગળ આપેલું છે કે ભાઈ દાઢી કરવાના અરીસા તરીકે ચહેરાનું મોટું પ્રતિબિંબ જોવા માટે પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ દાંતના ડૉક્ટર એ દર્દીઓના દાંતનું મોટું પ્રતિબિંબ જોવા માટે આ અરીસાનો ઉપયોગ કરી। ત્યારબાદ સૌર ભઠ્ઠીઓમાં સૂર્યપ્રકાશને એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરી અને વધારે ઉર્જા મેળવવા માટે આ પ્રકારના અરીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। મિત્રો અહીંયા આગળના ધોરણની અંદર ભણવામાં આવતું હતું કે ભાઈ પરવલયાકાર સૂર્યકુંકળની અંદર પણ આ પ્રમાણેના અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। પછી પરાવર્તક પ્રકારના ટેલિસ્કોપની અંદર પણ અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। 9મા નંબરના પ્રશ્નની અંદર વાત કરીએ કે બહિર્ગોળ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની સમજૂતી આપો। તો અહીંયા આગળ બહિર્ગોળ અરીસા દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબની અભ્યાસ અહીંયા આગળ 2 સ્થાન ઉપર કરી શકાય। પહેલા નંબરની અહીંયા આગળ આકૃતિ આપેલી છે એમાં મિત્રો અહીંયા આગળ વસ્તુનું સ્થાન ખરું એ અનંત અંતરે દર્શાવેલું છે। હવે અનંત અંતરેથી વસ્તુઓમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો એ અરીસા પર આપાત થઈ અને ત્યાંથી વિકેન્દ્રિત થતા હોય એટલે અહીંયાથી અરીસાથી દૂરની બાજુએ જાય છે અને અહીંયા આગળ આભાસ થાય એટલે અહીંયા આગળ મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર મળી એવો આપણને શું થશે ભાસ થાય છે। અને બીજા નંબરની અંદર કે ભાઈ ધ્રુવ પી અને ત્યાંથી થોડે દૂર અહીંયા આગળ કોઈ વસ્તુ રાખેલી હોય છે। આ પ્રમાણે આપણે 2 આકૃતિ દ્વારા અહીંયા આગળ સમજી શકીએ છીએ। જોઈએ નીચે કે ભાઈ આકૃતિ 1માં વસ્તુ અનંત અંતરે આપેલી છે। હવે પ્રતિબિંબ અરીસાની બીજી બાજુએ અક્ષ પર બિંદુ સ્વરૂપે મળે જે બહિર્ગોળ અરીસાનું શું કહેવાશે મિત્રો મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે। અને આકૃતિ બીની અંદર વસ્તુને અક્ષને લંબ રૂપે કોઈ પણ અંતરે મૂકવામાં આવે તો પ્રતિબિંબ બીજી બાજુએ કેવું મળશે આભાસી નાનું અને ચત્તું મળે છે। આભાસી એનો મતલબ થાય મળતો હોય એવો ભાસ થાય, વાસ્તવમાં મળશે નહીં। એટલે મિત્રો અહીંયા આગળ અરીસાની બીજી બાજુએ જો તૂટક રેખા સાથે દર્શાવેલું છે એ બધા ફક્ત આભાસી પ્રતિબિંબ દર્શાવેલા છે એટલે મળતો હોય એવો ભાસ થાય। પછી નાનું હશે અને છેલ્લે ચત્તું એટલે કે સીધું હશે। હવે ચાલો આપણે એના કોષ્ટકની અંદર જોઈએ તો કોષ્ટકની અંદર આ પ્રમાણે લખી શકાય કે ભાઈ વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં હશે તો કે અનંત અંતરે હશે। પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં મળે તો મુખ્ય કેન્દ્ર એફ પર અને અરીસાની પાછળ। એનું પરિમાણ એટલે કદ કેવું હોય તો ખૂબ જ નાનું એટલે બિંદુ સ્વરૂપ જેવું અને એનો પ્રકાર કેવો હશે તો આભાસી અને ચત્તું। આભાસી એટલે મળતો હોય એવો ભાસ થાય અને ચત્તું એટલે સીધું। બીજા નંબરમાં વસ્તુ ક્યાં હોય તો અનંત અંતરે અને અરીસાના ધ્રુવ પીની વચ્ચે ગમે તે જગ્યાએ હોય તો એનું પ્રતિબિંબ મળશે અરીસાની પાછળના ભાગમાં પી એટલે ધ્રુવ અને એફ એટલે મુખ્ય કેન્દ્રની વચ્ચે। એનું પરિમાણ કેવું હશે તો નાનું હોય એટલે કે વસ્તુ જેવડી હશે એના કરતાં પ્રતિબિંબ નાનું હશે અને એનો પ્રકાર હશે તો આભાસી અને ચત્તું। 10મા નંબરના પ્રશ્નની અંદર વાત કરીએ તો સમતલ અરીસા વડે થતું પરાવર્તન યોગ્ય આકૃતિ દોરી સમજાવો। મિત્રો અહીંયા આગળ સૌપ્રથમ આપણે આકૃતિની વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ આકૃતિ આપેલી છે બરાબર। અહીંયા આગળ જે આ પ્રમાણે આપેલો છે એ એક પ્રકારનો અરીસો આપેલો છે। અહીંયા આગળ વસ્તુ એ આપેલી છે એનું પ્રતિબિંબ અહીંયા આગળ એ ડેશ સ્વરૂપે મળે છે। અહીંયા આગળ જે કિરણ આપાત થાય એના એ જ કિરણ પાછું દર્શાવેલું છે। અહીંયા આગળ જે ખૂણે આપાત થાય એના વિરુદ્ધ ખૂણે અહીંયા આગળ પરાવર્તન થાય અને આ એની બીજી બાજુએ બંને કિરણો અહીંયા આગળ આપણને દર્શાવેલા છે। અહીંયા આગળ મિત્રો વસ્તુ અંતર યુ થશે, અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબ અંતર વી થશે। તો ચાલો વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એચ ઊંચાઈની એક વિસ્તૃત વસ્તુને સમતલ અરીસા એમ ડેશની સામે યુ જેટલા અંતરે રાખેલી છે।
હવે અહીંયા આગળ વિસ્તૃત વસ્તુનો દરેક ભાગ બિંદુવત ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે એટલે બિંદુ સ્વરૂપે લેવામાં આવે તો તેમાંથી રચાતા પ્રતિબિંબનું સ્થાન અને પ્રકાર નીચે મુજબ નક્કી કરી શકાય। તો વસ્તુની ટોચ એ પરથી આપાત થતા કિરણો અહીંયા આગળ દોરેલા છે, એ એન અને એ ક્યુ। હવે પરાવર્તનના નિયમ મુજબ બીજા કિરણો આપણે દોરી શકાય। કેવી રીતે દોરી શકાય? તો મિત્રો આગળ હતું કે ભાઈ એનો આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ કેવું હશે? સમાન હશે। એ પ્રમાણે બીજા બે કિરણો દોરવામાં આવેલા છે। પરાવર્તિત કિરણ એન એ અને ક્યુઆર એ અપસારી હોવાથી પડદાની સામેના ભાગમાં ભેગા થતા નથી, પરંતુ તેમના અરીસાના પાછળના ભાગમાં લંબાવાથી આપણને એ ડેશ બિંદુએ છેદે છે। અને એ ડેશ બિંદુએ છેદે તો એ આપણું બિંદુ એનું આભાસી પ્રતિબિંબ એ ડેશ કહેવાશે। આભાસી એટલે મળતો હોય એવો ભાસ થશે। એટલા માટે એ અને ઓની વચ્ચે આવેલા બધા બિંદુઓ બિંદુવત ઉદ્ગમ સ્થાન તરીકે વર્તે, તેમને અનુરૂપ આભાસી બિંદુઓ એ ડેશ અને આઈ વચ્ચે પ્રાપ્ત થાય। આ પ્રમાણે મિત્રો અહીંયા આગળ વસ્તુ ઓ એનું પ્રતિબિંબ એ ડેશ આઈ આપણે મેળવી શકીએ છીએ। 11 નંબરનો પ્રશ્નની વાત કરીએ તો બહિર્ગોળ અરીસાના ઉપયોગો કઈ કઈ જગ્યાએ થાય? તો મિત્રો અહીંયા આગળ બહિર્ગોળ અરીસાના ઉપયોગો એ વાહનોના સાઇડ મિરર એટલે કે વાહનોના સાઇડ ગ્લાસ તરીકે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, કારણ કે એનો દૃષ્ટિ વિસ્તાર ખૂબ જ મોટો હોવાથી પાછળથી આવતા વાહનો એની અંદર જોઈ શકાય છે। એટલા માટે એનો ઉપયોગ એ વાહનોના સાઇડ ગ્લાસમાં થઈ શકે છે। પછી 12મા નંબરનો પ્રશ્ન કે પાછળથી આવતા વાહનોને જોવા માટે કયા પ્રકારના અરીસાનો ઉપયોગ થાય? તો બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થશે। હવે શા માટે એનો ઉપયોગ થાય? તો પાછળથી આવતા વાહનોને જોવા માટે સાઇડ ગ્લાસમાં બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, કારણ કે બહિર્ગોળ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ કેવું હશે મિત્રો? ચત્તુ એટલે સીધું હોય છે અને મૂળ વસ્તુ કરતાં કેવું હોય? ખૂબ જ નાનું હોય। આથી બહિર્ગોળ અરીસાની બહારની સપાટી પરાવર્તક હોવાથી વધારે મોટા વિસ્તારને આવરી લે છે। 13મા નંબરનો પ્રશ્નની વાત કરીએ તો કે ભાઈ ગોળીય અરીસા વડે થતા પરાવર્તન માટે સંજ્ઞા પદ્ધતિ જણાવો। તો મિત્રો સૌપ્રથમ આકૃતિ જોઈ લઈએ। અહીંયા આગળ જે આપણે ગ્રાફ એટલે આલેખની અંદર જેમ એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ હોય એ રીતે અહીંયા આગળ આ આડી જે રેખા આપેલી છે આપણને એ એક્સ અક્ષ તરીકે, અને અહીંયા આગળ જે આ પ્રમાણે મિરર આપેલો છે એટલે કે અરીસો આપેલો છે એ આપણા માટે વાય અક્ષ લેવાશે। હવે અહીંયા આગળ કોઈ પણ વસ્તુ હશે એ ડાબી તરફ જ હશે। હવે અહીંયા આગળ કે ભાઈ આપાત પ્રકાશની દિશા એ હંમેશા ડાબી તરફથી હશે, એટલે અહીંયા આગળ આ ધ્રુવ પી એનો ઉદ્ગમ બિંદુ તરીકે લેવાના। મિત્રો ઉદ્ગમ બિંદુના યામ આપણે થશે 0 0, એટલે અહીંયા આગળ ધ્રુવ પીની સાપેક્ષમાં ડાબી બાજુના અંતરો ઋણ લેવાના થશે। એવી જ રીતે એની ઉપરની બાજુના જે અંતરો છે એટલે ઊંચાઈ હશે એ ધન લેવાની થશે। એવી રીતે જમણી તરફનું જે અંતર હશે એ ધન લેવાનું થાય, અને એવી જ રીતે અરીસાની નીચેની બાજુએ ડાબી નીચેની બાજુના બધી ઊંચાઈ ઋણ લેવાની થાય છે। આ પ્રમાણે મિત્રો ચાલો આપણે થિયરીની અંદર જોઈએ તો આ પદ્ધતિમાં અરીસાના ધ્રુવ પીને ઉદ્ગમ તરીકે લેવામાં આવે છે, અને અરીસાની મુખ્ય અક્ષને યામ પદ્ધતિના એક્સ અક્ષ તરીકે લેવામાં આવે છે। હવે કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિ એમાં પ્રથમ નંબરનો મુદ્દો કે હંમેશા અરીસાની ડાબી બાજુએ વસ્તુને રાખવામાં આવે છે, એટલે કે વસ્તુ પરથી આવતો પ્રકાશ અરીસા પર ડાબી બાજુએથી શું થશે મિત્રો? આપાત થાય છે। હવે બધા જ અંતરો અરીસાના ધ્રુવથી મુખ્ય અક્ષને કેવા હોય છે? સમાંતર હોય છે। હવે ઉગમ બિંદુથી જમણી તરફ એટલે એક્સ પ્લસની દિશામાં આપેલા બધા જ અંતરો ધન, અને ઉગમ બિંદુથી ડાબી બાજુના બધા જ અંતરો કેવા લેવામાં આવે? ઋણ ગણવામાં આવે છે। મુખ્ય અક્ષને લંબ રૂપે ઉપરની તરફ એટલે ઉપરની બાજુની જે ઊંચાઈ હોય એ ધન લેવામાં આવે, અને એવી જ રીતે ભાઈ નીચેની બાજુની જે ઊંચાઈ હશે એ મિત્રો કેવી લેવામાં આવશે? ઋણ લેવામાં આવે છે। 14મા નંબરનો પ્રશ્નની વાત કરીએ તો અંતર્ગોળ અરીસા અને બહિર્ગોળ અરીસા વચ્ચેનો તફાવત લખો।
तो मित्रों अहींया આગળ अंतरगोर अरीसो अने बहिर्गोर अरीसो। प्रथम मुद्दानी वात करीए तो अंतरगोळनी अंदर अंदरनी सपाटी परावर्तक होय, अहीं આગળ બહારની સપાટી પરાવર્તક હોય। બીજા નંબરના મુદ્દાની અંદર વાત કરીએ તો આનાથી સાચું અને આભાસી, સાચું એટલે કે વાસ્તવિક અને આભાસી પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય, એટલે બંને પ્રકારના। પરંતુ અહીંયા આગળ ફક્ત કેવું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય છે? આભાસી જ પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય છે। અંતરગોળ અરીસાની અંદર નાનું અને મોટું એમ બંને પ્રકારના પ્રતિબિંબો મેળવી શકાય, જ્યારે બહિર્ગોળની અંદર ફક્ત કેવું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય? નાનું જ પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય છે। અને ચોથા નંબરમાં કે અરીસામાં વક્રતા ત્રિજ્યા આર અને કેન્દ્ર લંબાઈ એફ એ ઋણ ગણવામાં આવે, કારણ કે બંને કઈ બાજુ આવેલા છે? ડાબી બાજુએ। જ્યારે આની અંદર વક્રતા ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર લંબાઈ બંને ધન ગણવામાં આવે, કારણ કે કઈ બાજુ આવેલા છે? જમણી બાજુએ આવેલા હોય છે। હવે અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબની મોટવણી એટલે શું એવો મિત્રો અહીંયા આગળ પ્રશ્ન પૂછાય તો અહીંયા આગળ મોટવણીની ફક્ત વ્યાખ્યા લખવાની થશે અને એનું સૂત્ર લખવાનું થશે, બીજું કશું લખવાની જરૂર રહેતી નથી। એટલે અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબની મોટવણી એટલે શું એની આપણે ચર્ચા કરીએ તો પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈના ગુણોત્તરને મોટવણી કહે છે। એને મૂળાક્ષર એમ વડે દર્શાવવામાં આવે છે। હવે અહીંયા આગળ આપણે એમનું સૂત્ર લખીએ તો અહીંયા આગળ એમ બરાબર અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ। હવે મિત્રો પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ કઈ લેવામાં આવે અને વસ્તુની ઊંચાઈ કઈ લેવામાં આવે? તો અહીંયા આગળ આપેલું છે કે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ v થશે અને વસ્તુનું અંતર કેવું થશે? u। એટલે આ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ। એટલે અહીંયા આગળ માઇનસ v ભાગ્યા u લેવામાં આવે છે। હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ તો અહીં આગળ જો પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક હોય તો મોટવણી ઋણ અને આભાસી હોય તો મોટવણી કેવી મળશે? ધન। એટલે કે ઉલટા પ્રતિબિંબ માટે મોટવણી ઋણ હોય અને ચત્તા એટલે કે સીધા પ્રતિબિંબ માટે મોટવણી કેવી હશે? ધન। એવી જ રીતે જો એનાથી ઉલટું, જો મૂલ્ય ઋણ હોય તો પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક હોય અને ઉલટું અને મૂલ્ય ધન હોય તો પ્રતિબિંબ આભાસી અને કેવું હોય? ચત્તું એટલે કે સીધું હોય છે। 16મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો કે ભાઈ સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની મોટવણી। તો મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈ, તો સમતલ અરીસાની અંદર જેટલી ઊંચાઈ વસ્તુની હોય એટલી જ ઊંચાઈ એના પ્રતિબિંબની મળી શકે છે। એટલે કે બંનેની ઊંચાઈ કેવી થાય? સમાન। હવે બંનેની ઊંચાઈ સમાન થાય એટલે મોટવણીનું મૂલ્ય કેવું થશે? 1 થાય। એટલે અહીંયા આગળ મોટવણી m બરાબર માઇનસ v ભાગ્યા u, એટલે એનું મૂલ્ય 1 થાય એટલે v બરાબર માઇનસ u જવાબ આવે। આથી કહી શકાય કે આના દ્વારા રચાતું પ્રતિબિંબ અરીસાથી વસ્તુ જેટલા જ અંતરે પરંતુ અરીસાની પાછળના ભાગમાં હોય છે। આ પ્રમાણે લખી શકાય। 17 નંબરની વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ મોટવણીના મૂલ્ય આપેલા છે અને એનું પ્રતિબિંબનું કદ, પ્રકાર અને એનો અરીસો કેવા પ્રકારનો હોય। તો જો મોટવણી ધન મળે તો કેવો અરીસો હોય? સમતલ। અને દરેક વખતે આપણે જોયું આગળ કે ભાઈ ધન મળે, હવે ધન મળે તો કેવું હોઈ શકે? આભાસી હોય। તો આભાસી ચત્તુ અને વસ્તુના કદ જેટલું। બીજા નંબરની અંદર મોટવણી કેટલી હશે? -1। તો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર અને કદ તો વાસ્તવિક અને ઉલટું અને વસ્તુના કદ જેટલું। અરીસો કયો હશે? તો અંતર્ગોળ। એ પ્રમાણે ગ્રેટર ધેન 1 અને ઋણ હોય તો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર હશે વાસ્તવિક, ઉલટું અને મોટું। અરીસો કયો હશે? અંતર્ગોળ। ચોથા નંબરની અંદર લેસ ધેન 1 અને ઋણ સંખ્યા હોય તો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર હશે વાસ્તવિક, ઉલટું અને નાનું અને અરીસો કયો હશે? અંતર્ગોળ। એવી રીતે ગ્રેટર ધેન 1 અને ઋણ હોય, ધન હોય તો આભાસી ચત્તુ અને મોટું, અરીસો અંતર્ગોળ। અને છઠ્ઠા નંબરની અંદર લેસ ધેન 1 અને ધન તો આભાસી ચત્તુ અને નાનું અને અરીસો કયો હશે મિત્રો? બહિર્ગોળ અરીસો હોય છે। આ પ્રમાણે અહીંયા આગળ અરીસાના વિભાગના જે પ્રશ્નો હતા એ અહીંયા સુધી પૂરા થાય છે।